وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے، کریں گے جہاں ختم پائے مکان، قرآن سچ کی زبان، کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح قرآن کورس الحمدللہ اپنے جوبن پر ہے، اور آج کی ہماری نشست اور سبق کا خلاصہ اور آج کے اجمالی عنوانات نورانی قاعدے کے تعارف کے بارے میں ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست نورانی قاعدے کے تعارف کے بارے میں ہے، اور اس کے اجمالی عنوانات یہ ہیں کہ نورانی قاعدہ کس شخص نے لکھا ہے اس کا تعارف، پھر نورانی قاعدے کا تعارف، نمبر 3 نورانی قاعدے کی خصوصیات، نمبر 4 نورانی قاعدے کے اغراض و مقاصد۔ سب سے پہلے کہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا۔ انڈیا کے ایک بہت مشہور خانقاہ رائے پوری گزری ہے، جس میں شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہم اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت میں اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بات کی انہوں نے فکر کی کہ لوگوں کو دین کی تعلیم پر کس طرح لایا جائے، اور ایک علماء کی نشست اور مجلس بلا کر اس میں یہ فیصلہ طے کیا بھی کیا کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مکاتب قرآنیہ جگہ جگہ قائم کیے جائیں، ناظرہ قرآن پاک کے مکاتب قائم کیے جائیں، اور اس وقت کوئی مرتب نظام نہیں تھا، تو کیا پڑھایا جائے، ان کو ناظرہ کس بنیاد پر پڑھایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے خادم خاص قاری نور محمد صاحب رحمہم اللہ ان کے ذمے لگایا، اور انہیں مکاتب قرآنیہ کا نگران مقرر کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاری نور محمد حقانی صاحب نے ہی یہ قرآن خود مرتب کیا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قاری حضرت عبدالعزیز حقانی رحمہم اللہ نے یہ قاعدہ مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت نے قاری نور محمد صاحب کے ذمے لگایا کہ یہ مختلف مقامات پر لے جا کر آپ اسے پڑھائیں۔ کیونکہ باضابطہ یہ چھپا ہوا نہیں تھا، تو قاری نور محمد صاحب انہیں تختیوں پر لکھ لیتے اور لے جا کر انہیں بچوں کو پڑھا دیا کرتے، اور انہیں جا کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام پھر تختی رکھا گیا، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، کیونکہ قاری نور محمد صاحب اس کے نگران تھے، جگہ جگہ اسے پڑھاتے، اس کی نگرانی کرتے، تو اس وجہ سے اس کا نام نورانی قاعدہ پڑ گیا۔ اور اس کی مقبولیت کی وجہ کہ پیچھے اہل اللہ کا ہاتھ تھا، اہل اللہ کی نگاہ تھی، اہل اللہ کی فکر اور غور فکر تھا، تدبر تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو بڑی مقبولیت دی کہ پوری دنیا کے اندر نورانی قاعدہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کے بعد انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتاب سب سے زیادہ چھوٹے اور بڑوں میں پڑھی جائے، صرف بڑوں میں نہیں، یا علماء یا عالم طبقے میں نہیں، عوام اور خواص تمام طبقات میں پڑھی جائے، ان کا نام، ایک کا نام فضائل اعمال ہے، اور دوسرا قاعدہ وہ نورانی قاعدہ ہے۔ اس کو اسی وجہ سے قاعدہ کہا جاتا ہے۔ نورانی قاعدے کا تعارف، دوسری بات، پہلی تھی مصنف کا تعارف ہو گیا، تو نورانی قاعدے کا تعارف میں 3 باتیں ذکر کی جائیں گی۔ نورانی قاعدے کا اسلوب کیا ہے، نورانی قاعدے کی ترتیب کیا ہے، اور نورانی قاعدے کی خصوصیت کیا ہے۔ نورانی قاعدے کا اسلوب اسی طرح ہے جس طرح درسی کتابوں والا، پہلے سبق ہے، پھر مشق ہے، پھر تمرین ہے۔ جس طرح درسی کتب کے اندر پہلے سبق دیا جاتا ہے، بعد میں اس کی مشقیں دی جاتی ہیں، نورانی قاعدے کی ترتیب بھی یہی رکھی کہ پہلے سبق، بعد میں اس کی مشقیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ نورانی قاعدے کی ترتیب، نورانی قاعدے کو 6 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ مفردات کا ہے، دوسرا حصہ حرکات اور تنوین کا ہے، اور تیسرا حصہ حروف مدہ اور لین وغیرہ کا ہے۔ اس طرح نورانی قاعدے کو 6 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ جو پہلا حصہ ہے مفردات کا، اس میں 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی میں مفردات یہ سبق ہے،
दूसरी और तीसरी तख्ती में मुरक्कबात और मुक़त्ताआत ये दोनों के दोनों पहले जो सबक उन्होंने पढ़ा हुआ है उसी सबक की मशक और तमरीनात हैं कि उसी सबक को पुख्ता करने के लिए मशक इसमें करवाई जाती है। और दूसरा हिस्सा हरकत और तनवीन का, इसमें भी 3 तख्तियाँ हैं। नंबर 1 हरकत की, नंबर 2 तनवीन की, ये दोनों सबक हैं। और छठी तख्ती अबदन वाली, इस तख्ती के अंदर मशक है, मशक करवाई जाती है। और तीसरा हिस्सा खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन का है, इसमें भी 3 तख्तियाँ हैं। तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत की है, 8 मद्दा और लीन की है, ये दोनों सबक हैं। और आमना वाली यानी तख्ती नंबर 9 ये मशक है, जो पीछे सबक पढ़ा है उसी का मशक करवाई गई है। और चौथा हिस्सा नूरानी कायदे का वो जज़म का तारुफ है, इसमें 2 तख्तियाँ हैं, एक जज़म वाली तख्ती और यानी 10 नंबर, और 11 नंबर तख्ती अंता वाली, ये तख्ती मशक की है, ये तख्ती मशक। 5वां हिस्सा तशदीद का तारुफ, इसमें 5 तख्तियाँ हैं। नंबर 1 तशदीद वाली तख्ती, ये सबक है। और उसके बाद 13, 14, 15 और 16 ये जो तख्तियाँ हैं, इसमें पीछे जितना भी पढ़ा गया इसकी मशक है। छठा हिस्सा ख़ात्मा है, इसमें नून साकिन, मीम साकिन के कवायद और इजरा वग़ैरह तमाम की तमाम तफसील को ज़िक्र किया गया है। नूरानी कायदे की खुसूसियात, नूरानी कायदे की खुसूसियात, सबसे पहली ख़ासियत इसकी ये है कि जितने भी अल्फाज नूरानी कायदे में इस्तेमाल किए गए वो तमाम के तमाम कुरान पाक से लिए गए हैं। दूसरी खुसूसियत, कुरान पाक में से भी 30वें पारा यानी अम्मा पारा, इसी वजह से नूरानी कायदे के बाद उमूमन अम्मा पारा पहले पढ़ाया जाता है कि ताकि उस आदमी तालिब इल्म को रवानगी पैदा हो जाए। नंबर 3 असबाक की जो तरतीब है वो मखारिज वाली रखी गई है, यानी वो तरतीब जो मखारिज की है। पहली तख्ती ज़िक्र की और उसके बाद जब उसूली तख्ती हरकत और तनवीन वाली आई तो हरकत के अंदर पहला लफ्ज़ जो ज़िक्र किया वो हमज़ा हरूफ हलक से अदा होगा और आखिरी हरफ मीम जो होंठ पर ख़त्म होगा। और जब तनवीन वाली तख्ती की बात आई तो पहला हरफ मीम जो होंठ से शुरू होता है, आखिरी हरफ हा हमज़ा जो हलक पर ख़त्म होता है। इसी तरह आगे जब तख्ती गए खड़ी हरकत के अंदर तो वहाँ पर उसलूब जो रखा गया पढ़ने पढ़ाने का, वहाँ पर कवाइद की तरतीब रखी गई कि पहले अकलाब वाले अल्फाज ज़िक्र किए गए, उसके बाद यरमलून वाले, फिर इज़हार, फिर इख्फार वाले, ये सारे के सारे कवाइद की तरतीब पर अल्फाज को ज़िक्र किया गया है। ये इस नूरानी कायदे की खुसूसियात में से हैं। और चौथी खुसूसियत नूरानी कायदे की कि वो कलिमात भी जो कुरान करीम में 1 या 2 हैं वो भी लिखे गए ताकि उनकी भी मश्क कुरान पाक इसमें नूरानी कायदे के अंदर ही हो जाए। नूरानी कायदे के अगराज और मकासद क्या हैं, यानी ये जो लिखा गया है इसकी गरज क्या थी, मकसद क्या था। पहली गरज तो इसकी ये है कि हुरूफ का तारुफ भी हो जाए और हुरूफ को अदा करने का तरीका भी आ जाए। नंबर 2 हुरूफ के जोड़ने का तरीका, यानी आपस में हिज्जे के बाद रवां कैसे करवाया जाएगा इसका तरीका आ जाए। नंबर 3 हरकत और अलामात का तारुफ आ जाए। तो नूरानी कायदा जो कारी नूर मोहम्मद साहब ने लिखा था उसके अंदर ये तमाम चीज़ें थी। एक और नाम नूरानी कायदे पर लिखा होता है कारी फ़तेह मोहम्मद साहब। कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ने नूरानी कायदे के जहाँ जहाँ कवाइद वग़ैरह या उर्दू में कुछ बातें हैं वो सारी की सारी जो तरतीब दी वो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ने कि हर तख्ती को शुरू करने से पहले चंद बातें उन्होंने ज़िक्र कर दी ताकि तख्ती पढ़ना आसान हो जाए। ये काम किया है कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ने। आज का हमारा ये मुकम्मल हुआ। आखिर के अंदर एक गुजारिश अपने सुनने वालों को कि गुजारिश ये है कि जिस कोई भी आदमी जो इससे फ़ायदा उठाए, उस नूरानी कायदे कुरान पाक पढ़ना चाहे, उसे चाहिए कि नूरानी कायदे से ही फ़ायदा उठाए। क्यों? इससे पढ़ने से खैर व बरकत भी हासिल होगी और एक तसलसल और एक मेहनत और एक जद्दोजहद जो चल रही है उनके करने वालों में हमारा नाम भी आएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।